System administration using Linux unit 2 আজি আমি চাব ওলাইছো এখিনি আমাৰ table of contents so আমি start কৰিম basics of Linux file system চাম absolute and relative file path basic commands of files and directories এখিনি আমি discuss কৰিছো আগৰ ক্লাছত আমি চাম mounting and unmounting file systems and partitions structure of /etc/fstep file inode তাৰপিছত hard link and symbolic link setting users and group permissions এখিনি আমি চাম study of different Linux shell environmental variables bash variables shell script or অলপ basic আমি চাম আৰু finally আমি অলপমান grep awk আৰু perl চাম so start কৰো আমি এতিয়া so আমি প্ৰথমতে চাও এটা file system কি হয় ন এটা কোৱা আছে যে file system এটা logical collection of files on a partition or disk so আমাৰ কি হয় আমাৰ hard disk খনক আমি কি কৰিব পাৰো partition কৰিব পাৰো আৰু এই partition বিলাকত কবলে গলে at the end files থাকিব হয় নাই so এই files খিনি আমি organize কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ কি দৰকাৰ হয় এটা file system দৰকাৰ হয় so these are some of the methods and data structures so that we can keep track of its files on the disk or partition or organize the files on the disk then our Linux or file system example ho ext ext2 ext3 4 etc so everything in Linux is considered to be a file মই আগতেও কৈছো যে Linux ৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে file হিচাপে ধৰা হয় considering from your normal text file your images your videos and it goes on to all the devices you have যোনখিনি তোমাৰ device আছে USB device টোকে এটা file বুলিয়ে ভাবে so normally আমি যদি ফাইল এটা ভাবো ইয়াতে আমি ডেটা আৰু প্ৰগ্ৰাম ৰাখিব পাৰো আৰু এই ফাইল বিলাক আমি কিহত অৰ্গানাইজ কৰো কিছুমান ডাইৰেক্টৰীত থাকে যেনেকৈ আমি উইন্ডোজত ফোল্ডাৰ থাকে আমি লিনাক্সত ডাইৰেক্টৰীজ বুলি কওঁ এটা কৈছে in a simple way a directory is just a file that contains other files simple কথা ন ডাইৰেক্টৰীত আমাৰ ফাইলছ থাকে your hard drive can have various partitions which usually contain only one file system such as one file system housing the / file jonta amar root file system amar hetu thakibo pare or another may contain the home file system so one file system per partition allows for logical maintenance and management of different file systems so jodi ami eta file system eta partition rakho etut amar best mane maintenance hobo ar amar karone logically ami maintain kori rakhibo parim so আমাৰ যোনটো ফাইল সিস্টেম হয় লিনাক্স এটো হায়াৰাৰ্কিকেল ফাইল সিস্টেম বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আমি কি কৰো আমাৰ এটা কমপ্লিট হায়াৰাৰ্কিত থাকে আমাৰ গুটেখিনি একচুয়ালি কি হয় আমাৰ এটা root ডাইৰেক্টৰী থাকে যোনটো আমাৰ বেস মানে এটা ডাঙৰ ফোল্ডাৰ এটা নিচিনাকে ভাবিব পাৰা root ফোল্ডাৰ এটা তাৰ ভিতৰত আমাৰ বহুত ডাইৰেক্টৰীজ থাকিব আৰু সেই ডাইৰেক্টৰীৰ ভিতৰত আকৌ সাব ডাইৰেক্টৰী থাকিব পাৰে or we can have files okay so a directory will complete eta mane tree structure eta form kore ami pisor slide ot sam gutekhini so a directory bilakot ki hoy they have specific purpose and generally hold the same type of information for easily locating files so eto amar file system e jodi sao linux or yate prothom amar root ase so root ot ami tak ami / deploy bujao tar pisot amar gutekhini eta directory hoy a directory bilakor bhitorot amar সোমাই থাকে ধুনিয়াকে আৰু সাব ডাইৰেক্টৰী আৰু ফাইলছ খিনি সোমাই থাকে হয় নাই এতিয়া আমি আহো আমাৰ এই যোনটো ডাইৰেক্টৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে মই যেনে কৈছিলো যে / টোৱে root ডাইৰেক্টৰী বুজায় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কি থাকে ফাইলছ বা ডাইৰেক্টৰীজ থাকে এতিয়া এই / টো এটা কি হয় এটা নিজে এটা ডাইৰেক্টৰী হয় এন্ড ইয়াৰ এটা নিজৰ inode নাম্বাৰ থাকে তে inode নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি হ'ব যে প্ৰত্যেকটো ফাইল বা ডাইৰেক্টৰীৰ কি হয় এটা ইউনিক এটা মানে নাম এটা দিয়া হয় ইউনিক আইডি এটা দিয়া হয় যোনটো inode নাম্বাৰ বুলি কওঁ কিন্তু inode একচুয়ালি এটা সেপাৰেটলি এটা এটো হ'ব কি বুলি কম যে ইটস এ কাইন্ড অফ এ ডাটা ষ্ট্ৰাকচাৰ যত আমি এই ফাইল এটাৰ ইনফৰমেশন খিনি ৰাখিম ওকে সো আমি পঢ়িম পিছলে আমি পঢ়িম এখিনি কথা কিন্তু বৰ্তমান এটা আমি জানি থব লাগে যে প্ৰত্যেকটো ফাইলৰ লগত এটা inode এসোসিয়েটেড হৈ থাকে ফাইল হক বা ডাইৰেক্টৰী হক কাৰণ ডাইৰেক্টৰীটো এটা ফাইলে হয় সো প্ৰত্যেকটো ফাইলৰ লগত এটা inode এসোসিয়েটেড হৈ থাকে আৰু এই inode বিলাকৰ নাম্বাৰ থাকে আৰু root ডাইৰেক্টৰী inode নাম্বাৰ হল 2 আৰু বাকি lost and found ডাইৰেক্টৰী আমাৰ inode নাম্বাৰ 3 হয় inode number 0 or 1 it is not used now it is said that a Linux
file system is self-contained and has no dependency between one file system and another. তুমি এটা file system পৰা আন file system লৈ dependency নাথাকে, সব independent হয়, ঠিক আছে। সো আমি inode number টো এটা ফাইলৰ কেনেকৈ চাব পাৰো, আমি জাস্ট ls-i দিব লাগে আমাৰ প্ৰেজেন্ট ওয়াৰ্কিং ডাইৰেক্টৰীত গোটেইকেইটা ফাইলৰ আমি inode number চাই দিব পাৰিম তাৰ পৰা। সো আগুৱাই যাওঁ এতিয়া আমি এতিয়া ফাইল পাথৰ বিষয়ে চাওঁ। ফাইল পাথ ক'বলৈ গ'লে পাথ কি হয়? এটা পাথ এটা ইউনিক লোকেশন টু এ ফাইল হয়, মানে আমি এড্ৰেছ এটা নিচিনাকৈ আমি ক'ব পাৰো যে এটা ফাইল বা ফোল্ডাৰ ফাইল সিস্টেমত থকা তালে এটা ৰাস্তা এটা আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে, হয় নাই? সো a path to a file is a combination of slash and alphanumeric characters, হয় না? আমি আগতেও দেখিছো, আমি যেহেতু কম্পিউটাৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছো আমি এই নোটেশন বিলাক আমি জানোৱে। সো ফাইল পাথ আমাৰ প্ৰায় দুই ধৰণে আমি স্পেসিফাই কৰিব পাৰো। এটা হল absolute file path আৰু এটা হল relative file path, okay? So absolute file path কি হয়? এটা path specifying the location of a file or directory from the root directory. So root directory পৰা start কৰি পেলাই একদম তোমাৰ ফাইলটো নামৰ লাগে যেতিয়া আমি কম এটো এটা absolute path হ'ব এটা ফাইলৰ। আৰু relative path কি হ'ব? It is related to the present working directory. Present working directory পৰা ফাইলটো ক'ত আছে, okay? So আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, যদি তলত চোৱা তোমালকে ডট মানে বুজায় সদায় কারেন্ট ডাইৰেক্টৰী ইন লিনাক্স এন্ড দুটা ডট যদি প্যারেন্ট ডাইৰেক্টৰী বুজায়। সো এটা আমি যোনটো এক্সাম্পল চাইছো এই এক্সাম্পলটোত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো যে আমি যে কেট কৰিছো ইয়াতে কেট কমান্ড ইউজ কৰিছো, ইয়াতে আমি ডট মানে প্ৰেজেন্ট ডাইৰেক্টৰীৰ পৰা আমি পাথটো দেখুৱাইছো এই abc.txt ফাইলটো, ওকে? সো এটো হল ৰিলেটিভ পাথ। সো একদম সিম্পল কথা, আমাৰ ফাইল পাথ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এবসলিউট ফাইল পাথ এন্ড ৰিলেটিভ ফাইল পাথ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আগুৱাই যাওঁ ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ ফাইলস। আমাৰ কি ধৰণৰ ফাইল হ'ব পাৰে? ফাইল আমাৰ প্ৰায় এই কিমানটা বা আছে ইয়াতে আমি চাওঁ এফালৰ পৰা। ৰেগুলাৰ ফাইল হ'ব পাৰে, ইউজাৰ ডেটা হ'ব পাৰে, সিস্টেম ডেটা হ'ব পাৰে, এক্সিকিউটেবল ফাইল হ'ব পাৰে, ডাইৰেক্টৰিজ হ'ব পাৰে, কেৰেক্টাৰ ডিভাইচেছ হ'ব পাৰে, ব্লক ডিভাইচেছ হ'ব পাৰে, লোকেল ডোমেইন সকেট, নেম পাইপ, symbolic links, ইমান ধৰণৰ আমাৰ তাত আমাৰ ডিফাৰেন্ট ফাইলস থাকে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাওঁ এটা এটাকে যে আমাৰ যোনখিনি ফাইল আমাৰ আছে এই ফাইল বিলাকত কোনো এক্সটেনশনৰ দৰকাৰ নাই। যেনেকৈ আমাৰ উইন্ডোজত আমাৰ ফাইল এক্সটেনশনেৰে আমি গম পাওঁ যে .exe হলে এটা এক্সিকিউটেবল ফাইল হয়, .txt মানে টেক্সট ফাইল হয়, তেনেকৈ আমাৰ বহুত আমি এক্সটেনশন মতে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো এটা ফাইল। কিন্তু লিনাক্সত তেনেকুৱা নহয়। লিনাক্সত আমাৰ কোনো এক্সটেনশনৰ কনসেপ্ট নাই, যদিও আমি মানুহে দি লওঁ .txt বুলি দিওঁ আমাৰ অলপ চাই পেলাই বুজিবৰ কাৰণে। কিন্তু ইন লিনাক্স বেলেগ বেলেগ ফাইলৰ কাৰণে কিছুমান এনকোডিং সিম্বল থাকে। তাৰমানে যেতিয়া আমি ls কৰো এই সিম্বলটো এপিয়াৰ কৰে আমাৰ একদম প্ৰথম মানে যোনটো ক্যাৰেক্টাৰ আহিব তোমাৰ ls কৰিলে এটা ফাইলৰ ডেসক্ৰিপচন যেতিয়া তুমি চোৱা তেতিয়া ls-l কৰিলে তেতিয়া তুমি দেখা পাবা যে যদি আমি ড্যাশ এটা দেখো বা মাইনাস বুলি যদি কওঁ তো হেতু এটা ৰেগুলাৰ ফাইল বুজায় তাৰমানে। and it governs files such as text file, image, binary files, shared libraries এইখিনি। তাৰপিছত যদি ডি থাকে তেতিয়ালে এটো এটা ডাইৰেক্টৰী হয়, ওকে? ডাইৰেক্টৰীত আমি জানো আমি ফাইল ষ্টৰ কৰিব পাৰো। ক্যাৰেক্টাৰ ডিভাইসৰ কাৰণে আমাৰ সি থাকে যত কি হয় ই বুজায় যে এটা ক্যাৰেক্টাৰ অফ ব্লক ডিভাইস ফাইল which allows users and programs to communicate with hardware peripherals, ঠিক আছে? সো ব্লক ডিভাইসৰ কাৰণে বি থাকিব, সকেটৰ কাৰণে এস, নেমড পাইপৰ কাৰণে পি, আৰু যদি সিম্বলিক লিংক থাকে তেতিয়া এল থাকিব, ঠিক আছে? লোৱাৰ কেস এল থাকিব। আৰু সিম্বলিক লিংক মানে আমাৰ ইটস নাথিং বাট like the shortcuts in Windows. আমি ভালকে চাম আমাৰ symbolic linkৰ বিষয়ে আমি চাম। So এতিয়া আমি চাওঁ how to mount and unmount a file system, okay? So mount বুলি এটা mount command আছে। আমি ধুনিয়াকে আমি এটা ডিভাইসৰ পৰা আমি এটা ফাইল সিস্টেম আমি ধুনিয়াকে মাউন্ট কৰি ল'ব পাৰো and তাক আমি এটা আমাৰ এক্সিস্টিং ডাইৰেক্টৰী স্ট্ৰাকচাৰৰ লগত আমি তাক ম্যাপ কৰি দিব পাৰো, ঠিক আছে? সো ইয়াতে যদি এটা আমি এক্সাম্পল চাওঁ আমাৰ মাউন্ট কমান্ডৰ, ইয়াতে /dv/sdb1 এটো মোৰ এটা USB ড্ৰাইভ হয়। সো এই USB ড্ৰাইভটো যোনখিনি কন্টেন্টস আছে মই কি কৰিব খুজিছো মোৰ এক্সিস্টিং ফাইল সিস্টেমত মোৰ এটা ডাইৰেক্টৰী আছে য'ত /media/usb এই
যোনটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰি আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কন্টেন্টছ খিনি আমি লোড কৰি দিব খুজিছো সো the moment I run this command মোৰ কি হ'ব USB ৰ পৰা যোনখিনি কন্টেন্টছ আছে সেইখিনি সেই ফাইল সিস্টেমৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট হৈ যাব এতিয়া মোৰ কি হ'ব এই যোনখিনি ফাইলছ আছে পেন ড্ৰাইভটোত ই মোৰ কমপ্লিট যোনটো ফাইল সিস্টেম আছে তাৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট হৈ যাব সো হেতু হল মাউন্ট কৰা আৰু আনমাউন্ট কি কৰো আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ইনফৰমেশন আছে আমাৰ ফাইল সিস্টেমৰ লগত ইনক্লুড হৈ গল সেই পেন ড্ৰাইভটোৰ আমি তাক ৰিমুভ কৰি দিয়া আনমাউন্ট বুলি umount বুলি ইউজ হয় umount এটো আমাৰ কমান্ড umount/dev/sdb1 যদি আমি কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যিকোনো যদি ৰিড ৰাইট অপাৰেচন বাকি আছে এখিনি কমপ্লিট কৰি পেলাই ধুনিয়াকে আমাৰ ডিভাইসটো ডিটেচ কৰিব পাৰিম আমি আদাৰৱাইজ কি হ'ব কিছুমান আমাৰ ৰিড ৰাইট অপাৰেচন থাকি যাব পাৰে যদি আমি umount নকৰি পেলাই আমি পেন ড্ৰাইভটো টানি দিও ঠিক আছে সো এটো হল আমাৰ মাউন্ট আনমাউন্টৰ কাৰণে আমাৰ কমান্ড আগবাঢ়ো এতিয়া আমি চাও স্ট্ৰাকচাৰ অফ /etc/fstep বুলি সো এটো কি এটা সিস্টেম কনফিগাৰেচন ফাইল এটা হয় যদি তোমালোকে লিনাক্সত গৈ পেলাই খুলি চাব পাৰা it contains all available disk partitions and their options ঠিক আছে সো এনে কবলে গলে কি হয় এবলাক আমাৰ স্ট্যাটিক ইনফৰমেশন আমি ৰাখিব বিচাৰো যে যেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰটো বুট হ'ব বুট হোৱাৰ লগে লগে কোনগেটা মানে হাৰ্ড ডিস্কৰ মানে ডিভাইস কোনটো পাৰ্টিশনত গুছি যাব কোনটো মাউন্ট পইণ্টত গুছি যাব সেই ইনফৰমেশন খিনি আমি fs টেবত আমি ৰাখিব ফাইল সিস্টেম টেবত আমি ৰাখি থব পাৰো সো each file system is described by on a separated line so আমাৰ প্ৰত্যেকটো ফাইল সিস্টেম যি আমাৰ লোড কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো লাইনত আমাৰ কোৱা থাকে so each line contains 6 fields ছটা ফিল্ড থাকে তাতে প্ৰত্যেকটো ফিল্ডৰ আমি ডেসক্ৰিপচন অলপ চাম পিছত if you add a new hard disk or have to repartition the existing one you will probably need to modify this file ঠিক আছে তোমাৰ যদি নতুন হাৰ্ড ডিস্ক এড কৰিলা because এবাৰ ফৰম্যাট কৰাৰ পিছত তোমাৰ fstep ফাইলটো বনি যাব কিন্তু নতুনকে হাৰ্ড ডিস্ক যেতিয়া তুমি লগাবা and you have to repartition the existing one then you will probably need to modify this file okay এটো modify আমি কৰিব লাগিব কাৰণ হাৰ্ড ডিস্কখন নতুন হ'ব তাৰ নিজৰ UUID টো বেলেগ হ'ব ঠিক আছে সো আগবাই যাও আমি এটো আমাৰ চাব পাৰো এটা एग्जांपल মই চাইছিলো কেট কৰি প্লাই /etc/fstep ফাইলটো সো এই fstep ফাইল ইজ স্ট্যাটিক ফাইল সিস্টেম ইনফৰমেশন ইয়াতে আমি যদি চাও ইয়াতে 1 2 3 4 5 পাঁচটা ডিভাইসৰ বিষয় আছে ইয়াতে মই এটা নিজৰ এড কৰিছিলো সো ইয়াতে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ফাইল সিস্টেমৰ বিষয় আমাৰ ইনফৰমেশন ইয়াতে আমাৰ দি থোৱা আছে ঠিক আছে সো এই ছটা ফিল্ড যোনটো fstepত আছে এটা প্ৰথম আমি কি কৰো আমাৰ ফাইল সিস্টেম যোনটো আমাৰ একচুয়ালি ডিভাইস হয় সেই ডিভাইসটোৰ বিষয়ে কম তাৰ পিছত সেই ডিভাইসটো থকা ফাইল সিস্টেমটো কোড লোড হ'ব হেতু আমি কম মাউন্ট পইণ্টটো কম তাৰ পিছত কি টাইপৰ ফাইল সিস্টেম হয় then there are some options এটা ডাম বুলি থাকে এটো একচুয়ালি আমি কিছুমান ব্যাকআপ অপাৰেশন যদি পারফর্ম কৰিব লগিয়া হয় তেতিয়া আমি এটো 1 বুলি স্পেসিফাই কৰো আদাৰৱাইজ এটো 0 থাকিব আৰু এই পাস বুলি এটা আছে এটা আমি সাম পিছত আহিব সো এই যোনকি ফিল্ড আছে আমাৰ তাৰে ভিতৰত আমাৰ প্ৰথমটো হল ডিভাইসৰ কাৰণে যোনটো আমি দেখিছিলো যে আমি প্ৰথম ডিভাইসটোৰ বিষয়ে ফাৰ্স্ট ফিল্ডত আমি কম সেকেন্ড মাউন্ট পইণ্ট হয় যোনটো ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই আমাৰ পাৰ্টিশন খিনি আমাৰ একচুয়ালি পাৰ্টিশন যত মাউন্ট হ'ব তা মানে এখিনি ফাইল সিস্টেম টাইপ then comes the options backup operation মই কৈছিলো backup operation 1 হলে আমাৰ ডাম ইউটিলিটি ইউজ কৰিব আদাৰৱাইজ 0 হলে নকৰে and the last one is file system check order so ইয়াতে কি কৰিব যদি তোমাৰ পাৰ্টিশনটোত কিবা এৰৰ আছে বুট টাইমতে হি চেক কৰিব 0 means একো চেকিং নকৰে and যদি তোমাৰ 1 2 এনেকে দিব পাৰি তো প্ৰায়োৰিটি দিয়া হ'ব যে root partition হলে এটো প্ৰথমতে তোমাৰ চেক হ'ব যে পাৰ্টিশনটো ঠিকে আছে নাই বিফৰ লোডিং ঠিক আছে সো এইখিনিতে আমি এই সেশনটো শেষ কৰো তোমালোকৰ কিবা যদি কোৱেশ্চন থাকে মোক সুধিবা ঠিক আছে